Hello everybody, আমি যোনটো 26 জানুৱাৰীত হৈ আছিল ই কুহিপাতৰ যোনটো ওপেন মক টেষ্ট আছিল হেতুৰ আমি কোৱেশ্চনছ খিনি ডিসকাস কৰি আছিল তো আমি আজি এটা নতুন পাৰ্ট লৈ আপোনালোকৰ আগত আহিছো এই টেষ্ট সিৰিজটো যদি আপোনালোকে এভেইল কৰিব বিচাৰে সো হিয়াৰ আৰ সাম ডিটেইলস কি আমাৰ 8টা ফুল লেংথ টেষ্ট আছে আমাৰ টেষ্ট সিৰিজটোত আৰু 7টা সেকশনাল আছে আৰু এই 8টা ফুল লেংথ টেষ্টৰ ভিতৰত দুটা আপোনালোকৰ আসামৰ বেসড ফুল লেংথ টেষ্ট আছে ওকে আৰু নট অনলি দিস আমাৰ 5টা সি সেটৰ টেষ্টও আছে ফাইন তো জুন সকলে সি সেটৰ লৈ অলপ ভয় ভাব আছে মনত ফাইন কি ম্যাথছ আমি পাৰিম নে কৰিব বা ইংলিশ খিনি আমি কোনখিনি বস্তু এটেম্প কৰিব লাগিব ফাইন তো এই 5টা সি সেটৰ টেষ্টে আপোনালোকৰ হে ফিয়াৰ টু অটৰুৱাত হেল্প কৰিব তো অল দ্য টেষ্ট আৰ এলাইনড অকৰ্ডিং টু দ্য APSC সিলেবাস যোনটো আমাৰ স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চন আহা দেখা গৈছিল লাষ্ট ইয়াৰ হেতুৰ বেসিছত আৰু এই সকলো বস্তুখিনি আপোনালোকে আমাৰ পোৰ্টেলত এক্সেস কৰিব পাৰিব দামটো অতি কম হয় 1499 সো anyone who thinks ki ei bostu to apnalokor help hoy ase ami discuss kori thaka jonkhon mock paper hoy questions kini apnalokor bhal lagi ase and you feel ki apnalokor preparation are beneficial hobo you are most welcome to participate in this so our first question to ami saw with reference to the patterns of population distribution okay question to pohunte apnaloke mark kori jabo jate easy hoy jay in the world consider the following statements ki koise number 1 statement to India and China have more than koise ha more than 50% of the world's population okay ebar bhabi sao ki India and China fine hobo pare India China world er sobotke most populated country kintu more than 50% koise don't you think this is a very tall claim hoy na hoy kiman kikhon country ase gute world er Pakistan ase Bangladesh is also a very populated country isn't it USA is there isn't it so heneko bahut option ase bahut kikhon country ase to iman hoba country thakar majoto tar sotteo keneke don't you think this is a very tall claim ki more than 50% koise jodi 15% to kole heten titiao ami ebaroleke bhabi saw ki jani hobo pare fine so ei je iman inflated data etu eta technique hoy apnaloker question paper kata manu jane kitiaba no 50 to 500 likhe ঠিক আছে তো এই বিলাক বস্তু ডিজিট এনেকে কিছুমান অল্টারেশনস কৰে তো আমি এলার্ট থাকিব লাগে মোর দেন 50% এটো ইটসেলফ ইজ ভেরি ইনফ্লেটেড তো আমি ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো রং মার্ক কৰিম ওকে আমি যেহেতু ইয়াতে কারেক্ট টু চুজ কৰিব লাগে all the 10 most populous countries of the world are located in Asia okay all the 10 most populous countries কৈছে গুটে কিখন 10 খন জিমান কিখন কান্ট্রি আছে সবতকে পপুলেশনৰ টেলিত গুটে কিখন কান্ট্রি কোড আছে এশিয়াত আছে ঠিক আছে এবাৰলৈকে ভাবি চাও USA তো এখন কান্ট্রি আছে হয়নে নহয় যত পপুলেশন তো হেৰি হিচাপত বেলেগ কান্ট্রি হিচাপত it is hugely isn't it not as huge as India or China but it has a good margin of population isn't it so all the 10 most populous boli koi die this is also a very tall claim fine yate jodi ekhono country ulai jay which is not in Asia okay then also this statement becomes wrong fine aro Asia boli kole amar sokur agot amar janar mote kun kikhon populous country ami kobo parim first India hoy gol China hoy gol suppose next ami Bangladesh kolo hone noy third ami Pakistan kolo okay tar bisot Indonesia kolo suppose paskhon hoy gol population er matrat koi asu moi yate horu horu country kisman Nepal or kotha koa nai because Nepal or population relatively kom hoy kintu populated country moi paskhonor naam kolo fine itia amar hatat aru paskhon ase hone noy 10 or bitorat ekhonu country nahibor karone যদি মই ইয়াতে থিও হৈ আৰু এখন কান্ট্ৰি নাম লব পাৰা নাই জুনটো which might be in the top 10 fine so this is definitely a risky claim no হয়নে নহয় এখন কান্ট্ৰি আহি গলেও তো স্টেটমেন্টটো ভুল হৈ যাব ফাইন বাট তথাপিও আপোনালোকে যদি এই এলিমিনেশনটো কৰিব নোৱাৰে at least 1 to eliminate কৰিব 1 to eliminate কৰাৰ পিছত A for apple টো আমি এলিমিনেট কৰিয়ে দিলু ফাইন তো এতিয়া আমি B for ball নহলে C for cat নহলে D for dog mark koribo laibo okay majority of the world population lives in northern hemisphere okay fine this is one thing which we learn in our world geography hone nohoy ki basically amar world population north or phale thake rather than south or phale heneko kyo hoy because northern areas bilakot grasslands besi popular hoy hone nohoy jot kheti besi hobo population besi hobo hone nohoy civilization growth besi hobo isn't it junkhini
যোনখিনি ৱৰ্ল্ডৰ সবতকে ফাৰ্ষ্ট চিভিলাইজেশনছ আছিলে মেছাপটামিয়া হৈ গ'ল ইন্ডাছ হৈ গ'ল হয় নে নহয় চাইনাৰ চিভিলাইজেশন টো অল দো চিভিলাইজেশনছ অলমোষ্ট হ্যাপেন্ড ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ হেনকুৱা কিয় হৈছিলে কাৰণ কি সেই তাহানি দিনৰ পৰাই এগ্ৰিকালচাৰ ওয়াজ মোৰ এস্টাব্লিশড আৰু য'ত এগ্ৰিকালচাৰ বেছি এস্টাব্লিশড হ'ব তাতে মানুহ বেছি এগ্লোমেৰেট হ'ব হয় নে নহয় তো হেতুটো কমন সেন্সে কয় আমাৰ তো নাম্বাৰ 3 স্টেটমেন্টটো ডেফিনেটলি ৰাইট হ'ব তো ঠিক আছে তো আমি ডি টো এলিমিনেট কৰিলো মানে বি ফৰ বল নহলে সি ফৰ ক্যাট হ'ব ফাইন আৰু এতিয়া যেহেতু আমি 50-50 পাই গৈছো আমি ডেফিনেটলি এটা মাৰ্ক কৰিম আমি কিবা জানো বা না জানো এটা ইন্টেলিজেন্ট গেছিং কৰিম আৰু মাৰ্ক কৰিমেই ওকে তো ইয়াতে আমাৰ আনসাৰটো বি ফৰ বল হয় নাম্বাৰ 2 টো যেনেকে মই কৈছিলো কি 10 মোস্ট পপুলাৰ হেতু ভাবি যদি এলিমিনেট কৰিব পাৰে ইউ আৰ ভেৰি মাচ অন দা ৰাইট ট্ৰেক ফাইন এক্সামত গৈ এনেকেই ভাবিব লাগিব কি 10খন কান্ট্ৰি আছে এখনো নুলাব নে হয় নে নহয় মইতো ইউএস এৰ কথাও জানো ইউএস এ কি টপ 10 ত নাই নে difficult to happen fine হেনেকে আপোনালোকে ভাবিব লাগিব বা বেলেগ এখন কান্ট্ৰি নাম লৈ লওক বা ব্ৰাজিল কি নাই নে কোবা এখনো যদি কান্ট্ৰি উলাই ঠিক আছে তো স্টেটমেন্টটো ভুল হৈ যাব হেনেকেই ভাবিব লাগিব ওকে but though if you have reached the 50-50 please mark one option and go ahead okay তো আমি ইয়াতে অলপমান এক্সপ্লেনেশন to চাই লও patterns of population distribution and density helps us to understand the demographic characteristic of any area the term population distribution refers to the way people are spaced over the earth's surface statement 1 is incorrect China 1.44 billion হয় নে India 1.39 billion remain the two most populous countries of the world both with more than 1 billion people okay more than 1 billion both হয় না নয় representing around 19 and 18% of the world's population respectively not 50 okay less than 50 statement 2 is incorrect the 10 most populous countries of the world contribute about 60% of the world's population fine আমি কি পাইছিলো ইন্ডিয়া আৰু চাইনা মিলি লৈ পেলা কি more than 50 হয় নেকি নহয় because 10 most populous country contribute to 60% মানে আপোনালোকে বুজি পাইছে কি কিমান ইনফ্লেটেড আছিল ডাটাটো হয় না নহয় of these 10 countries 6 are located in Asia China India Pakistan Indonesia Bangladesh Russia আমি ডিসকাস কৰিছিলো এখিনি আমি যিখন কান্ট্ৰি ভাবিছিলো অলমোস্ট এইখন কান্ট্ৰি আছে statement 3 is correct population distribution on a global scale is highly uneven okay with the greatest part of the world's population living in the northern hemisphere tahani dinor pray hoy asile eto and in countries in the less developed world lesser than 10% of the world's population lives in the lesser than 10% fine in the southern hemisphere and 80% lives below between 20 degrees and 60 degrees northern latitude fine eto jodi equator hoy 20 aru 16 মাজত maximum আছে বুলি কৈছে fine okay well and good হয় না কিন্তু এফালে কি কৈছে less than 10% এই ডাটাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে বিকজ অলপমান এবস্ট্ৰাক্ট হয় আৰু যদি ডাইৰেক্ট পেপাৰত কিতেবা আহি যায় less than 10% অকমান ডিফিকাল্ট হৈ যাব বুজি পাইছা বিকজ আমাৰ কমন সেন্স ইউজুয়ালি নকয় কি less than 10% is too less হয় না নহয় তো we might not be able to guess it in the exam okay our next question to ki hai with reference to the intertropical convergence zone fine in class 11 and 12 geography NCERT this is the first thing you get to learn about intertropical convergence zone fine with the apparent movement of the sun etu jodi amar equator hoy this is tropic of cancer fine this is tropic of capricorn fine ki hoy ki June almost India uporat thake 21st June is the longest day in the northern hemisphere isn't it aru tar bisot ki hoy south ot kuntu time ot ahe around December hoy ne ei equator September ot ahe June or bisot September ot dialoke ahe tar bisot December leke tropic of capricorn or uporat pai jay hoy ne noy to amar ITCZ juntu hoy ITCZ ki it moves north and south with the apparent movement of the sun so this statement is right sun to movement or sun to upor leke jitia jay June on aru tasot December ot jitia tropic of capricorn ot ahe ITCZ to alop move kore equator alop man upor tol kori ta shift of ITCZ is less in southern hemisphere compared to northern hemisphere okay so this fact you might first about fine a fact to alop difficult hobo pare but this statement is also right thik ase mane southern hemisphere junto ami movement kore boli goisu apparent movement of the ITCZ south or phale relatively 5-10 degrees alop kom tol leke ahe aru north or phale alop besi jay fine to ami alop man sai lo The intertropical convergence zone is a belt around the earth extending approximately 5 degrees north and south of the equator fine 5 degrees koi ase it is a broad throat of low pressure in equatorial latitudes fine low pressure kyo hoy because sun to jitia ray to equator kore we know it isn't it ki hoy
এয়াৰটো ওপৰ ফালে গৈ লৈ পেলাই ডাইভাৰ্জ কৰে ইজন্ট ইট তো ওপৰ ফালে গৈ লৈ পেলাই যেতিয়া ডাইভাৰ্জ কৰে তলত লো প্ৰেছাৰ জেনাৰেট হয় ওপৰ ফালে গৈ লৈ পেলাই যেতিয়া ডাইভাৰ্জ কৰে তেতিয়া তলত লো প্ৰেছাৰ জেনাৰেট হয় ইজন্ট ইট এটো তাৰ পিছত কি হয় around 30 ডিগ্ৰী ল্যাটিটিউডত গৈ লৈ পেলাই হাই প্ৰেছাৰ জেনাৰেট হয় বিকজ ডিসেন্ডিং হয় তল ফালে যায় হয় নহয় তাৰ পিছত আকৌ এনেকে গৈ লৈ পেলাই around 60 ডিগ্ৰী ল্যাটিটিউড আকৌ লো প্ৰেছাৰ জেনাৰেট হয় isn't it হেনেকুৱা হয় আমাৰ হেৰি বিলাক যোনটো আমাৰ প্ৰেছাৰ বেলছ খিনি হয় তো হেতুৱে গৈছে আর এক্সটেন্ডিং approximately 5 degrees north and south of the equator okay it is a broad throat of low pressure কিয় হল বুজি পালে নহয় because sunৰ ৰেজ তো সবতকে যত বেছি পৰিব তাৰ পৰা কি হ'ব ওপৰৰ পৰা এনেকে ভাবিলক ইজি ভাষাত কি মাটিটোৰ পৰা গৰম ধোঁৱাখিনি সপোজ উলাই ওপৰলৈকে গৈ আছে তো কি হ'ব তলৰ পৰা ওপৰলৈকে যাব না বস্তুটো তো তলৰ পৰা ওপৰলৈকে গলে কি হ'ব তলত যোনখিনি এয়াৰ আছে সেইখিনি খালি হৈ যাব তো হেখিনি লো প্ৰেছাৰ হৈ যাব হয়নে ভেৰি ইজি গৰম দিনত তো আমি দেখুই কি বস্তুৰ পৰা যেনেকে ভাপ উলাই থাকে হেনেকে আপোনালোকে ইমাজিন কৰি লওক কি গৰম দিনত সপোজ মাটিৰ পৰা ধোঁৱাটো ওপৰলৈকে গৈছে ওপৰলৈকে গৈ ডাইভাৰ্জ হৈছে তো তলত লো প্ৰেছাৰ জেনাৰেট হৈছে ওকে in equatorial latitudes this is where the northeast and the southeast trade winds converge okay eto ami sam ki northeast or southeast to keneke hoy statement 1 is correct ITCZ lies more or less parallel to the equator but moves north or south with the apparent movement of the sun north or south move kore with the apparent movement of the sun thik ase kiman kore kiman kom kore kiman beshi kore hetu ami second line to chaisilo ki seasonal shifts in the location of the ITCZ drastically affects rainfall in many equatorial nations resulting in the wet and dry seasons of the tropics rather than the cold and warm seasons of the higher latitudes okay statement 2 is correct statement 2 was correct definitely the shift of the ITCZ is less in southern hemisphere less বুলি কৈছে fine তো more kot hoy compared to the northern hemisphere this is due to more continental nature of the northern hemisphere whereby the temperature gradient is sharper okay northern hemisphere কি কৈছে temperature gradient to sharper বুলি কৈছে okay আমি এই বস্তুটো জানো হয়নে নহয় কি এইটো যোনটো ইকুৱেটৰিয়েল লো ফাইন লো বুলি কিয় কয় বিকজ লো প্ৰেছাৰ হয় ওপৰৰ পৰা আহে এয়াৰটো ইয়াতে আহে হয়নে নহয় তাৰ পিছত কি হয় ইয়াতে এয়াৰটো ওপৰলৈকে ডাইভাৰ্জ হৈ যায় ওকে তো ইয়াতে লো প্ৰেছাৰ জেনাৰেট হয় তাৰ পিছত ইয়াত আহিলে প্লাহাকো হেৰি হয় ডিসেন্ড হয় এয়াৰটো হয়নে নহয় তো হাই প্ৰেছাৰ জেনাৰেট হয় ইয়াতে গৈ লৈ প্লা আকৌ ওপৰলৈকে গুচি যাব তো লো প্ৰেছাৰ জেনাৰেট হয় ফাইন হেনেকেই বস্তুটো চলি থাকে ইজন্ট ইট এটো হে কাৰণে আমাৰ সাবট্ৰপিক্যাল হাই কয় ইকুৱেটৰিয়েল লো কিয় কয় বিকজ ওপৰলৈকে গুচি যায় আৰু হে কাৰণে লো হৈ যায় ফাইন তো এটো আমি ক্লাস 11 ৰ জিওগ্ৰাফিৰ এই বস্তুটো পঢ়ো হয়নে নহয় ওকে নেক্সট ইজ এই যে মই যে ডিসকাস কৰিলো কি এটো এটা ওপৰলৈকে ডিসেন্ড হৈ যায় তাৰপিছত ইয়াতে ওপৰলৈকে হেৰি উঠি লৈ পেলা হেৰি হৈ যায় ডাইসেক্ট হৈ যায় এয়াৰটো তাতে লো প্ৰেছাৰ হৈ যায় তাৰপিছত ইয়ালৈকে যে তললৈকে আহি যায় এটো হাই প্ৰেছাৰ হৈ যায় তো এইটো আমি এটা সেল বনি যোৱা দেখিছো নে নাই কি সার্কুলেশনটো ইয়াতে এটা সেল নিচিনা বনি গৈছে সেই সেলটো আমি কি বুলি কওঁ হেডলে সেল বুলি কওঁ ফাইন আৰু তাৰপিছত সেকেন্ড সেল যোনটো হৈছে যোনটো এই সাবট্ৰপিক্যাল হাই ফাইন সাবট্ৰপিক্যাল হাই সেলটো হেতু আমি ফেৰেল সেল বুলি কওঁ আৰু যোনটো একদম লাষ্টৰ হা সাবপোলাৰ লো হেতু আমি পোলাৰ সেল বুলি কওঁ মনত থাকিবনে আমাৰ কি হল হেডলে সেল ফেৰেল সেল আৰু কি হয় লাষ্টৰটো পোলাৰ সেল তিনটা সেলৰ কথা ডিসকাস কৰি আছো এই পিকচাৰটোত মেনশন কৰা আছে সব 60 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী 0 ডিগ্ৰী কি হৈ আছে ইন্টাৰট্ৰপিক্যাল কনভাৰ্জেন্ট জোনস তো কেনেকে হয় ফাইন Okay next to ki ami ki saisilu ki northor phale bole alopman ITCZ to basic e oporoleke jay because gradient of the temperature is sharper ami hetu pohisilu hoine nohoy itia ami saw eta bostu saw maximum northot kiman lage goise -25 degree hoine nohoy alopman saw ki etu alop basic goise ne northor phale hoine nohoy সাউথৰ ফালে জুনডাল গৈছে সাউথৰ ফালে আপুনি এলকে ইয়েলো ডাল চাও ঠিক আছে এইখিনি বেছি গৈছে নহয় এই ডিসটেন্স তো বেছি আছে নহয় হয়নে নহয় rather than this distance isn't it -20 degrees আৰু এটো -25 degrees তো gradient তো sharper হয় না fine we agree to it okay next question what does the mediterranean climate region receive most of the rain in the winter আমি এই বস্তুটো জানো নে কি mediterranean region on যোন বিলাক আমাৰ কি হয় আমাৰ winterত rain হয় okay winterত rain হয় because
এটো আমাৰ কি হয় মানে সাগৰৰ ফালৰ পৰা বতাহটো আগবাঢ়ি আহে আৰু মইশ্চাৰ কন্টেন্টটো লৈ আহে সেইকাৰণে উইন্টাৰৰ সময়ত আমাৰ ৰেইনটো হয় যোনখিনি ওয়েস্টাৰ্লি উইংস হয় সেইখিনিয়ে ওয়েস্টাৰ্লিজ খিনিয়ে যোনটো সাগৰৰ পৰা মইশ্চাৰ কন্টেন্টটো আনে সেইকাৰণে উইন্টাৰত ৰেইনফল হয় সামাৰত ৰেইনফল নহয় ওকে হেতু অলপ উল্টা হয় মেডিটেৰিয়ান ৰিজনৰ কনসেপ্টত ইন উইন্টাৰ ইট কামস আন্ডাৰ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ সাউথ ইষ্ট ট্রেড উইন্ডস ওকে সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ নট রাইট হা সাউথ ইষ্ট ট্রেড উইন্ডস বুলি কলে এটো ডাইৰেকশন হ'ব হয়নে নহয় সাউথ ইষ্ট আমাৰ ইন্ডিয়াত কোনফালে আহে সাউথ ওয়েস্ট আহে আৰু কি আহে নৰ্থ ইষ্ট আহে এটা আৰু সাউথ ইষ্ট আহে হয়নে নহয় ইনকামিং টু এনেকুৱা হয় আৰু কি হয় ৰিট্ৰিটিং টু এনেকুৱা ডাইৰেকশনত হয় কিন্তু ইয়াতে আমি কি কৈ আছো সাউথ ইষ্ট ট্রেড উইন্ডস কৈ আছো তো সাউথ ইষ্ট ট্রেড উইন্ডস নহয় এটো আপোনালোকৰ ওয়েস্টাৰ্লিজ হ'ব লাগিব ফাইন ঠিক আছে তো নাম্বার 1 স্টেটমেন্ট ইজ রং নাম্বার 1 রং হলে a ফর অ্যাপল টো খালি এলিমিনেট কৰিব পাৰিছো যেহেতু আমি কারেক্ট টু মার্ক কৰিব লাগে a ফর অ্যাপল টো এলিমিনেট কৰিলো নাও উই হ্যাভ টু চুজ বিটুইন b ফর বল অর c ফর ক্যাট অর d ফর ডগ ঠিক আছে ফাইন সেকেন্ড স্টেটমেন্ট টো পঢ়ি চাও ইন উইন্টার ওয়ার্ম গালফ স্ট্রিম ইনক্রিজেস দ্য ময়েশ্চার কন্টেন্ট অফ ইস্টার্লিজ ওকে ওয়ার্ম গালফ স্ট্রিম কি হয় আমি জানো নে এই যে নর্থ আমেরিকাৰ কোস্টৰ পৰা গুটে একদম যোনটো আমাৰ নর্থ আটলান্টিক ওশন টো কভার কৰি লৈ পেলা একদম ব্রিটিশ আইলছৰ এৰিয়া লৈকে যে যোনটো সার্কুলার মুভমেন্ট হয় এটা এৰৰ হয় না নহয় clockwise হয় isn't it তো হে কি কয় হেতু আমি গালফ স্ট্রিম বুলি কম and that is warm current isn't it হে কাৰণে তো ব্রিটিশ আইলছ তো ফ্রোজেন হৈ না যায় because গৰম হেৰি তো আহি থাকে গৰম যোনটো এয়ার ওয়াটার সার্কুলেশন তো হৈ থাকে এটো হৈ থাকে হে কাৰণে হেখিনি ফ্রিজ হৈ না যায় তো কি কৈছে ইয়াতে in winter warm gulf stream increases the moisture content of easterlies okay this statement is not right okay gulf stream increases the moisture content of easterlies নহয় ঠিক আছে because in winter we are talking about westerlies not easterlies okay fine westerlies wind brought cyclonic rain from the Atlantic okay westerlies okay ঠিক আছে হবো at least easterlies কই থাকা নাই westerlies কই আছে let's see in context of westerlies if we know this statement is right or wrong winds brought cyclonic rain from the Atlantic okay fine cyclonic rain from the Atlantic so this statement is right fine first or second ঠিক আছে আপোনালোকে যদি না জানিও কি থার্ড স্টেটমেন্ট তো রাইট হয় বাট এট লিস্ট উই নো না ইস্টার্লিজ নহয় ওয়েস্টার্লিজ হয় ঠিক আছে আৰু সাউথ ইষ্ট ট্রেড উইন্ডস নহয় ওয়েস্টার্লিজ হয় ফাইন এই ফ্যাক্টরি যদি জানে কি ওয়েস্টার্লিজ হয় ঠিক আছে তেতিয়াই তো আপোনালোকে দুটা স্টেটমেন্ট এলিমিনেট কৰি আছে এট লিস্ট ফাইন ঠিক আছে দুটা স্টেটমেন্ট এলিমিনেট কৰি দিলো 1 আৰু 2 যত আছে হেতু তো মই মার্ক নকৰবে তাৰ পিছত মই 3 তো না জানিলেও সি মার্ক কৰিম হয়নে নহয় ইউ জাস্ট নিড টু নো ওয়ান স্টেটমেন্ট দ্যাট উইন্টার রেইনফল তো ওয়েস্টার্লিজৰ কাৰণে হয় ঠিক আছে সাউথ ইস্টার্লিজৰ কাৰণে নহয় বা ইস্টার্লিজৰ কাৰণেও নহয় ফাইন কিন্তু আমি ফোর্থ স্টেটমেন্ট পঢ়ি চাও ইট ইজ ডিউ টু মেৰিটাইম ইনফ্লুয়েন্স অন দা ন্যাৰো কন্টিনেন্ট সাইজ অফ দিস রিজনস ওকে নো দিস ইজ নট রাইট ফাইন so amar yate answer to only c hoy Mediterranean region climate receives most of the rain in winter due to shifting of pressure belts okay it comes under the influence of westerlies to আমি এটু ইতিয়াৰ পৰা মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিম কি মেডিটেৰেনিয়ান ৰিজনত ওয়েস্টার্লিজ হয় কিতিয়া হয় উইন্টাৰত হয় ঠিক আছে আৰু উইন্টাৰত হে কাৰণে আমি ৰেইনফল দেখা পাওঁ কি এই এৰিয়াটোত আমি কি পাওঁ এইবিলাক যে ভিটিকালচাৰ বহুত পপুলাৰ হয় ওয়াইন তো বহুত পপুলাৰ হয় আৰু সিট্রাস ফ্ৰুটস বিলাক বহুত গ্রো কৰা হয় এই এৰিয়াটোত ফাইন অলপমান এৰিয়াটো চাইলো কি মেডিটেৰেনিয়ান মানে অকল এখিনি এৰিয়াই নহয় আৰু কবাত হেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকৃতিৰ এক ক্লাইমেট আমি দেখা পাওঁ অলপমান চাওক কি এই নৰ্থ আমেৰিকান কন্টিনেন্টটো অলপমান আছে সাউথ আমেৰিকান কন্টিনেন্টটো আছে ফাইন আৰু কত দেখা পাওঁ অলপমান চাই লওক ফাইন অলপমান আপোনালোকক যদি খুদা হয় তেতিয়া এট লিষ্ট আপোনালোকে ক'ব পাৰিব কি অকল এখিনিতে আছে নেকি তেতিয়া স্টেটমেন্টটো ৰং হ'ব হেনেকুৱা পৰিবেশ যত দেখা যায় ফাইন যোনটো কি হয় কি উইন্টাৰৰ সময়ত যোনটো which comes under the influence of westerlies আৰু যোনটো কি হয় পানীৰ ফালৰ পৰা আহে আপোনালোকে চাওক এই গুটেগিটা এৰিয়া পানীৰ ওচৰত হয় পানীৰ ফালৰ পৰা আহিছে কাৰণে ময়েশ্চাৰ কন্টেন্টটো লৈ আহিছে হয়নে নহয় আমাৰ ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট আৰু সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো কিয় ভুল হৈছিল বিকজ ইস্টার্লিজ লিখা আছিল ফাইন
আমাৰ নেক্সটটো কি আছে which of the following pairs of water bodies and the land masses separated by them is are correctly matched কোনকিটা পেয়াৰ correctly match আচ্ছা 10 ডিগ্ৰী চ্যানেলৰ কথা কৈ আছে 9 ডিগ্ৰী চ্যানেল আৰু 8 ডিগ্ৰী চ্যানেল আচ্ছা তো ইয়াতে সবতকে পপুলাৰ তো এটোই হয় 10 ডিগ্ৰী চ্যানেল তো 1 to definitely right হয় 1 to তিনটা জায়গাত আছে ফাইন তো b4 বলটো এলিমিনেট কৰিম a c বা d এতিয়া আমি 9 ডিগ্ৰী আৰু 8 ডিগ্ৰী চ্যানেলটো এবাৰ চাই লম ওকে ফাইন the Minicoy Island of Lakshadweep group and Maldives Island are separated by a thin body of water called the 8 degree channel okay মানে Minicoy আৰু Maldives is separated by the 8 degree channel ঠিক আছে the 9 degree channel is a thin body of water which separates the Amindivi Islands from the Minicoy Islands of Lakshadweep group ঠিক আছে Amindivi Islands okay so etu mane amar 9 degree channel okay aru tar bisot opposite side ki hoise India khon to enake goise majat hoy na noy efale ki ase Andaman and Nicobar hoy ase aru yate ase amar 10 degree channel অলপ পিকচারাইজ কৰিব পাৰিছে কি 8 ডিগ্ৰী চ্যানেল 9 ডিগ্ৰী চ্যানেল 10 ডিগ্ৰী চ্যানেল আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ ইয়াতে আছে ফাইন আৰু তাৰ পিছত এনেকে গৈ এটো 7 ডিগ্ৰী চ্যানেল হ'ব তাৰ পিছত 7 ডিগ্ৰী মানে হেৰি হয় ল্যাটিটিউড হয় ফাইন তাৰ পিছত 6 ডিগ্ৰী 5 ডিগ্ৰী এনেকে কৰি ইয়াতে ইকুৱেটৰ ডাল আছে ফাইন আমি হেতুৰ কথা ডিসকাস কৰিছো 7 8 9 আৰু এফালে 10 টো আছে হেতুৱে হয় ফাইন okay 8 degree channel 8 degrees north latitude separates islands of Minicoy and Maldives মানে Minicoy খন মাজত আছে Minicoy খন মাজত আছে তাৰ পিছত তলত Maldives আছে আৰু ওপৰত কি আছে Lakshadweepৰ হেৰিখিনি মেজৰ আইল্যান্ডস খিনি আছে 9 degree channel separates the islands of Minicoy from the main Lakshadweep archipelago ফাইন তো এটো আপোনালোকে চাই লওক কি Minicoy টো ক'ত আছে তো এনেকে এডাল টানি দিয়ক ফাইন এটো Minicoy হয় হয়নে নহয় আৰু মেইন হেৰিটো কি হয় Lakshadweepৰ আৰু তলত আপোনালোকে Maldives আছে বুলি ধৰি লওক ঠিক আছে এটা গম পালে এইটাৰো 9 ডিগ্ৰী চ্যানেল কোনখিনিত হয় next question is which of the following rivers are the tributaries of Brahmaputra river ঠিক আছে ফাইন এটো আমি অলপমান রিভাইজ কৰি লও কোনটো জানো আচ্ছা তো ইয়াতে সবতকে যোনকিটা পপুলাৰ হয় ফাইন হেকিটা কৈ দিও 4 আৰু 5 টো হয় we are sure about it to 4 আৰু 5 টো হয় Sankosh হয় Kameng হয় very popular হয় ঠিক আছে 4 আৰু 5 টো যদি হয় ইয়া তো এটো মার্ক কৰিম নহলে বা A বা D মার্ক কৰিম 50-50 আহিয়ে গলো তো আমি ডেফিনেটলি এটা মার্ক কৰিম ঠিক আছে মানে যোনকিটা এটলিস্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ যোনকিটা পপুলাৰ ট্ৰিবিউটাৰি হয় ন হেকিটা এটলিস্ট আপোনালোকে জানিব লাগে ফাইন আমি অলপমান ডিসকাস কৰিলো ইয়াতে কেটামান এটা তো লোহিত হয় ফাইন দিবাং তাৰ পিছত সিয়াং ওকে তাৰ পিছত এখন আমাৰ সুবানসিৰি হৈ গল ফাইন তাৰ পিছত মানস ফাইন Sankosh তিস্তা আৰু এফালে কি কপিলি ধানসিৰি দিখৌ হয়নে নহয় বৰানাসি ফাইন তো ইয়াতে আমাৰ আনসাৰটো ইয়াতো A হ'ব নহলে D হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৈছে তোৰসা ফেনি নে ৰাইদাক হয় ফাইন ফেনি ৰিভাৰ খন খুব নিউজত আছে এন্ড দা ফেনি ৰিভাৰ ইজ নিয়াৰ where Tripura ফাইন আপোনালোকে যদি ইমানখিনি ইনফৰমেশন at least current affairs ত আহি আছে ফেনি ৰিভাৰ খন if you know at least this much of information ki Tripura আছে then you will be at least able to eliminate ki 2 to answer নহয় fine 2 to answer নহলেও again you reach to 50-50 only আপুনি ইয়াতো B নহলে A মার্ক কৰিবই লাগিব হয়নে নহয় A বা B again আমি 50-50 সিচুৱেচনতে আহিছো একো লাভ নহব হেনেকে হয়নে নহয় তো you have to be at least sure about 4 or 5 isn't it then only you can mark one answer right aru apni etu janibo laibo ki feni to Tripura rosarat asile okay to jikhini at least popular tributary hoy no Brahmaputra hekhini olopman hogone revise kori thakibo jikikhon popular jeneke ami salu tista hoy no hoy ami salu Subansiri hoy Dibang Lohit hekhini apnaloke bhul koribo na lage okay the Brahmaputra receives numerous tributaries in its 750 long journey through the Assam Valley its major left bank tributaries are Buridihing okay Disang Dhansiri whereas the important right bank tributaries are the Subansiri Lohit Dibang Torsa Kameng Manas and Sankosh Raidak river is also one of the right bank tributaries of Brahmaputra fine Raidak river right bank tributaries of Brahmaputra it flows through Bhutan India and Bangladesh ইয়াতে আপোনালোকে কেখনমান ৰিভাৰ পাই গল হয়নে নহয় বুৰিদিহিং পাই গল দিসাং পাই গল ধানসিৰি পাই গল একিখন আপোনালোকৰ নোটছত ইনক্লুড কৰি লব whereas the important right bank tributaries কোন কিখন হয় Subansiri Lohit Dibang Torsa Kameng Manas Sankosh এতিয়া right bank আৰু left bank ৰ মাজত আপোনালোকৰ কনফিউজন আছে নেকি নদী
নদীখন সাপোজ এনেকে গৈ আছে ন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ডিৰেকশনটো এনেকুৱা হয় তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কি হ'ব এইটো আপোনালোকৰ ৰাইট বেংক হ'ব এইটো আপোনালোকৰ লেফট বেংক হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াতে যে মই লেফট বেংক বুলি কৈছো বুঢ়ী দিহিং তো দিছাং ধানচিৰি আপোনালোকে কনফিউজ নকৰিব এই ইফালৰ কথা আমি এখিনিৰ কথা ডিসকাস কৰি আছো ফাইন আপোনালোকে কনফিউজ নকৰিব আমি এখিনিৰ কথা ডিসকাস কৰি আছো এই এৰিয়াটোৰ কথা ডিসকাস কৰি আছো ওকে however the Feni river which forms part of the Indo-Bangladesh border is not a tributary of Brahmaputra it originates in South Tripura হয় না ত্ৰিপুৰাৰ লগত ৰিলেশন আছে আৰু ইয়াতে আৰু এটা ফ্যাক্ট এড কৰি দিছো কি ইন্ডিয়া বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ ফৰ্ম কৰে একদম নাপাহৰিব এই বস্তুটো তিস্তা ৰিভাৰ খনে বাউন্ডাৰী ফৰ্ম কৰে নেকি ইউপিএসসি এটা PYQ খুদা হৈছিল ঠিক আছে তো যেহেতু ফেনি ৰিভাৰ খনে কিবাটা পাৰ্টিকুলাৰ কৰি আছে কি বৰ্ডাৰ অলপ এৰিয়া বৰ্ডাৰ ফৰ্ম কৰি আছে ফাইন ত্ৰিপুৰাৰ লগত ৰিলেটেড হয় আৰু নিউজটো আছে then you should know this at least passes through Sabroom town on the Indian side and meets the Bay of Bengal after it flows into Bangladesh Sabroom town to khub newsot ase hone noy okay Okay, our next question to ki hoy consider the following statements Manas was declared a biosphere reserve in 1989 acha okay fine কি বায়ো প্ৰথমতে তো আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হয় নে নহয় ঠিক আছে নেক্সট 1989 হয় নে নহয় ফাইন যেহেতু কারেক্ট টু মার্ক কৰিব দিছে নেক্সট ইজ देयर इज नो एविडेंस ऑफ पिग्मी हॉग इन मानस ओके फाइन देयर इज नो एविडेंस ऑफ पिग्मी हॉग इन मानस फाइन আপোনালোকে এটা কথা কক পিগমি হগ যে এভিডেন্স নাই ঠিক আছে হেতু মানে হে সার্ভেটো কিয় কৰা হৈছিল কি পিগমি হগ আছে নে নাই ফিগার আউট কৰিবৰ কাৰণে হয় নে নহয় আৰু আমি ইউজুয়ালি কি হয় পিগমি হগ বস্তুটো যে মানসত আছে সেই বস্তুটো মানুহে অত দিনলৈকে শুনি আহি আছে ফাইন যদি আজি তৎক্ষণাত পিগমি হগ বিচাৰি নোপোৱা হৈ গৈছে লাষ্ট বলে 1-2 বছৰ পৰা নাই পিগমি হগ আমি বিচাৰিয়ে নোপোৱা হৈ গলো নোহোৱা হৈ গল ফাইন এই প্ৰজাতিটো নোহোৱা হৈ গল ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড আছিল এটা এক্সটেন্ড হৈ গল তেতিয়া আপোনালোকে জানিলে হেতেন নে নাই নিউজত হেডলাইন বনি গল হেতেন যদি পিগমি হগ তো এক্সটেন্ড হৈ গল হেতেন ওকে এই আমি ইতিয়া 21st সেঞ্চুৰীত এনেকুৱা কিবা কৰি দিছো কি পিগমি হগ এনিমেলটো এক্সটেন্ড হৈ গল ফাইন আৰু যোনটো এটা বহুত গ্ৰেভিটি থকা এনিমেল হয় ইন্ডিয়াৰ কনসিডাৰেশনত কালি যদি ওয়ান হৰ্ন ৰাইনোটো এক্সটেন্ড হৈ যায় নিউজপেপাৰত হেডলাইন বনিব হয়নে নহয় দুটা ৰাইনোসৰাছ মৰিলেইছো নিউজপেপাৰত হেডলাইন বনি যায় তো এটা পিগমি হগ যে একদম এভিডেন্সই নাই এভিডেন্স নাই মানে এক্সটেন্ড হৈ যায় বুজাই আছে হয়নে নহয় তো হেতু নিউজপেপাৰত হেডলাইন বনিব না নাই আৰু if you have been preparing for at least 6 months to 1 year now you would have known this কোবাত নিউজপেপাৰত আৰ্টিকেলত কোবাত আপুনি হলেও শুনিলে হেতেন কি এনেকুৱা যদি কিবা ড্ৰাস্টিক হৈ গলেতেন ফাইন মই এটোই ক'ব চেষ্টা কৰিছো কি এনেকুৱা এটা টল ক্লেম ন যেহেতু আপোনালোকে শুনা নাই তো হেতু হোৱা নাই হিমানখিনি কনফিডেন্স ৰাখিব এক্সাম হলত আপোনালোকে যদি সিৰিয়াস প্ৰিপাৰেচন কৰিছে এতিয়ালৈকে সদায় নিউজপেপাৰ পঢ়িছে এট লিষ্ট বিশ্বাস ৰাখিব নিজৰ ওপৰত কি আপুনি যদি শুনা নাই হেতু ইয়াতো হোৱা নাই ফাইন আৰু নহলে কি হ'ব পাৰে সেই বস্তুটো মেজৰিটি পোৰশনে শুনা নাই ফাইন তো আপোনালোকে ভয় খাই না যাব কি সেই কোৱেশ্চনটো কি হৈ যাব যদি আপুনি ইমান পঢ়াৰ পিছতো না জানে হেতু বহুতে না জানিব আৰু ঠিক আছে তো হেতু ডিসাইডিং কোৱেশ্চন নহয় ডিসাইডিং কোৱেশ্চন বিলাক যোনবিলাক ইজি কোৱেশ্চন আপোনালোকে ভুল কৰে যোনখিনি আমি হাবথাৰু খাই ভুল কৰো ন যোনখিনি সবেই কৰিব পাৰে সেইখিনি ডিসাইড হয় ওকে সো নেক্সট ইজ নাম্বাৰ 2 ইজ wrong হয় না নহয় নাম্বাৰ 2 ইজ wrong আমি গম পালো তো 2 টু জজ্জত আছে আমি হেতু কাটি দিম ফাইন মানে আমি তো A আৰু C লৈকে আহিয়ে গৈছো 50-50 লৈকে আহি গৈছো নাও উই উইল ডেফিনেটলি চুজ ওয়ান হয় না নহয় থাৰ্ড টু কি কৈছে সুবানসিৰি ৰিভাৰ ফ্লোজ থ্ৰু মানস ওকে তো এই ফ্যাক্টটো যদি আপোনালোকে এক্স্যাক্টলি না জানেও তথাপিও তো A বা C পায়ে গৈছো ন এটা 50-50 আপোনালোকে ডেফিনেটলি মাৰ্ক কৰিব আৰু আগবাঢ়িব ওকে 50-50 যদি মাৰ্ক নকৰা কৰি থাকে তেতিয়া হলে you will end up marking only around 50 questions on the OMR sheet which will again put you into a perplexed situation cut off to pabo dite digdar hoy jabo apnalokor right to 50-50 elimination please definitely take a risk okay all of intelligent guess korile plus mark answer I suggest to Manas National Park is a national park okay UNESCO Natural World Heritage Site Project Tiger Reserve Biosphere Reserve hoy boli koise aru Elephant Reserve in Assam fine okay located in Himalayan foothills etu bostu monat rakhibo pare it is contiguous with Royal Manas National Park in Bhutan fine
এটা ফ্যাক্ট আমি কভার কৰিলো রয়্যাল মানস ন্যাশনাল পার্ক ইন ভুটান ফাইন the park is known for its rare and endangered endemic wildlife such as the Assam roof turtle fine কি কৈছে Assam roof turtle এটা তো গম পালোৱে Assam roof turtle বুলি কিবা এটা turtle আছে hispid hair বুলি বস্তু এটা আছে golden langur হয় না নহয় সোণালী বান্দৰ আমি পাও তো and pygmy hog ঠিক আছে চাৰিটা এনিমেলৰ নামটো ইয়াতেই কৈ দিছে ইতে pygmy hog next time যাতে আপোনালোকে নাপাহৰে golden langur যাতে আপোনালোকে নাপাহৰে ঠিক আছে hispid hair okay Assam roof turtle okay Manas is famous for its population of the wild water buffalo okay yata eta kotha koi diu golden langur to chakrasila wildlife sanctuary to poa jay hoy na noy to tatu popular hoy golden langur to the name of the park is originated from the Manas river okay to Manasor naam to pori sai Manas river apra hoy na noy the Manas river is a major tributary of Brahmaputra which passes through the heart of the national park okay Next is in which of the following districts is limestone abundant fine limestone or kotha discuss kori aso fine অলপমান চাই লওঁ কি কোনটো কোনটো এৰিয়া ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং নে ডিব্ৰুগড় ফাইন তো ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং যে হয় হেতু মই শিওর হয় ঠিক আছে আৰু ইউজুয়ালি মানুহবিলাক শিওর হয় হয়নে নহয় কি আমি কি নাম শুনিছো ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলঙত আমি কি শুনো সিলভেটা শুনো হয় না কয়লাজান শুনো এবিলাক নাম আমি শুনো তো লাইমস্টোন যদি ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলঙত পপুলাৰ হয় হেতু জেনাৰেল পাব্লিকে ইউজুয়ালি জানে কি সেই এৰিয়াটোত আছে ঠিক আছে তো 1 আৰু 2 টো একেলগে ৰাইট হবই तो या you will mark C or you will mark D fine আপোনালোকৰ যদি এটো ডাউট হয় কি ডিব্ৰুগড়ত কি একেবাৰে নাই নেকি হেতু কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আপোনালোকৰ মনত মানে ডিব্ৰুগড়টো যে মই কাটো ঠিক আছে যদি মই ডিব্ৰুগড়টো এলিমিনেট কৰো মানে ডিব্ৰুগড়ত কি অকমানো নাই নেকি অকমান থাকিলেও তো কাউন্ট হৈ যাব ন হয়নে নহয় ওকে কিন্তু ইয়াতে এটা কোৱেশ্চনত আপোনালোকক খুদা আছে চাওক abundant word to use কৰা আছে ঠিক আছে আপোনালোকৰ UPSC যে PYQ বিলাক সলভ কৰে তেতিয়া চাব কি এমফেসাইজ কৰা কিবা ওয়ার্ড আছে নেকি abundant very greatly fine এটা মই খালি ইজি ভাষাত কৈ দিছো মই আগতেও কৈছো কি যেতিয়া লিটাৰেচাৰ সাবজেক্টত এটা স্টেটমেন্ট এমফেসাইজ কৰিবৰ কাৰণে ইয়া এমফেসাইজ কৰি হেতু ভুল বা ৰাইট মোটিভ লৈ প্লা পুট আপ কৰা হয় ন আপোনালোকে চাও কি IBC গ্ৰেট টেম্পলস পোৱা গৈছিলে নেকি খুদিছিলে ঠিক আছে মানে আপোনালোকে চাও কেনে কোটা ওয়ার্ড ইউজ কৰি টেম্পল টু জাস্টিফাই কৰা হৈছে হয়নে নহয় শুনি লৈ বলে ভাল লাগা নাই গ্ৰেট টেম্পলস কি হয় ফাইন তো ইয়াটো যেতিয়া লিটাৰেচাৰত আমি স্টেটমেন্ট বিলাক মানে ৰাহি জোৰা লগাব চেষ্টা কৰো ন তিতে ইউজুয়ালি এনেকা ওয়ার্ড কিছু মানে ইউজ হয় ফাইন ফ্যাকচুয়াল ডাটাত 500 to 5000 কৰি দিয়া বা হেতু 5 লাখ কৰি দিয়া বহুত ৰিলেটিভলি ইজি হয় কিন্তু লিটাৰেচাৰত স্টেটমেন্টটো রাইট জাস্টিফাই কৰিব বা ৰং জাস্টিফাই কৰিব অলপ ডিফিকাল্ট হয় ঠিক আছে তো লাইনস্টোন যেটা abundantly ইউজ হৈছে ফাইন তো সেই কাৰণে আমি ডিব্ৰুগড়টো এলিমিনেট কৰিম ঠিক আছে তো আমি 1 and 2 মাৰ্ক কৰিম কিন্তু যদি abundantly নহল হেতেন ডিব্ৰুগড়ত কোবাটো যদি লাইমস্টোন পাই যাও হা আজি সাপোজ পোৱা নাই কিতেবা পাই যাও ভুল হৈ যাব ন সেই কাৰণে abundantly ওয়ার্ড টু ইউজ কৰা হৈছে ঠিক আছে যাতে এক্সামৰ পিছত কোনো ক্লেম কৰিব নোৱাৰে কি এটু সন অলপমান সন মোৰ ঘৰৰ চোতালত পাই গলো কোনবা ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ কৈ দিব পাৰে মোৰ ঘৰৰ চোতালত অলপ লাইমস্টোন ওলাই গৈছে আজি ফাইন তো তে ভুল হৈ যাব তো সেই ৰিস্কটো লব নলবৰ কাৰণে ওয়ার্ড টু ইউজ কৰা হৈছে Okay, so limestone occurs primarily in the districts of Dima Hasao and Karbi Anglong. Fine. So, এই দুটা তো আমি মনত ৰাখিম এটা next time or কাৰণে the limestone of Dima Hasao is well exposed in the area along Garampani Lanka Road. Large exposures are found in Umrangso area. Fine. মনত থাকিব আমাৰ Umrangso area আছে fine আৰু এটো আপোনালোকৰ কাৰণে অলপমান Garampani Lanka Road. Fine. Umrangso area আছে আৰু গৰম পানী ফাইন next is match list 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below in the list okay list 1 কি ভ্যালি আছে মাৰ্খা ভ্যালি আছে জুকো ভ্যালি আছে সাংলা ভ্যালি আছে আৰু ইয়মথাং ভ্যালি আছে ফাইন okay এতিয়া আমি সাম কি হিহঁতৰ লিষ্টখন কোনটো লগত কি ম্যাচ কৰে ঠিক আছে at least আমি যেহেতু নর্থ ইষ্টৰ হয় আৰু APSC ক্যান্ডিডেট হয় আমি বহুতে জুকো ভ্যালি at least গৈছো হয় না নহয় তো জুকো ভ্যালি at least গৈছো যেহেতু তো we know কি this is definitely the answer হয় না কি B should be 4 okay B should definitely be 4 এটা B4 কোড আছে
আমি চোন 50-50 লৈকে আহিয়ে গলো ইয়াতো আমি A for apple নহলে D for dog মাৰ্ক কৰিম হয়নে নহয় এটা A for apple নে D for dog মাৰ্ক কৰিম এটা যেহেতু আমি একো যদি নাজানো 50-50 লৈকে যেহেতু আহি গৈছো আমি ডেফিনেটলি এটা মাৰ্ক কৰিম ফাইন আমি ডেফিনেটলি এটা মাৰ্ক কৰিম আৰু ডেফিনেটলি আগবাঢ়ি যাম এটো কোৱেশ্চন আমি এটেম্প নকৰা কৰি নাথাকো ঠিক আছে তো এতিয়া যেহেতু আমি বাকি কিটা ভ্যালিৰ বিষয়ে ইমান ডিটেইলত নাজানো আমি অলপমান চাই লম এতিয়া পিকচাৰৰ হৈতে চাম যাতে আপোনালোকৰ মনত থাকে ফাইন মাৰ্খা ভ্যালি ফাইন মাৰ্খা ভ্যালি তো কোড আছে বুলি কৈছে মাৰ্খা ভ্যালি তো ডমিনেন্টলি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে ফাইন আপোনালোকে এৰিয়া খিনি চাও এটো লেহ হয় লেহটো দেখি আছে হয়নে নহয় উমলুং হয় এখিনি ফাইন তাৰ পিছত হেৰাস হয় খাৰু আছে ফাইন তো এটো মই জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কথা পাতি আছো ফাইন ওকে আমাৰ অপচনত কি আছিল অপচনত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আছে তো A to 3 হ'ব মানে A to 3 হলে D for dog হ'ব ফাইন কিন্তু আমি জুকো ভ্যালি তো নাগালেণ্ড বুলি গম পালো মাৰ্খা তো আমি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ হয় বুলি গম পালো এতিয়া আমি সাংলা আৰু ইউমথাং ভ্যালি তো চাই লওঁ ওকে হিমাচল প্ৰদেশত সাংলা ভ্যালি তো আছে ঠিক আছে তো সাংলা ভ্যালি তো আপোনালোকক দেখাই দিও কি এটো চাওক সাংলা ভ্যালি এটো এটা ট্ৰ্যাক কৰা ৰুটো হয় ফাইন বহুতে এটো ট্ৰ্যাক কৰিবও যায় মানে some enthusiast and environmentalist kind of people go for trekking also আপোনালোকে এটা মনত কি ৰাখিব লাগে সাংলা হিমাচল প্ৰদেশ isn't it আৰু তাৰ পিছত কি মাৰ্খা তো ক'ত আছিল জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আমি যাতে আজি যিখিনি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো হেখিনি যাতে কোবাত যদি কিবা এক্সামত আহি যায় আমি এটলিষ্ট হেখিনি যাতে মিস্টেক নকৰো সাংলা তো যে হিমাচল প্ৰদেশ আসলে আজি আমি শুনিছো আৰু যাতে এটো কিতিয়াও মিস্টেক নকৰো মাৰ্খা তো যে হেৰি হয় জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আমি শুনিছো কিতিয়াও মিস্টেক নকৰো জুকো ভ্যালি তো নাগালেণ্ড হয় আমি নিজে চকুটি দেখি আছো কাৰণে হেটো তো নাপাহৰো আমি হয়নে নেক্সট তো আমাৰ আছে ইউমথাং ভ্যালি হাই ইউমথাং ভ্যালি তো কোনটো এৰিয়াৰ কথা ডিসকাস কৰি আছো আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই দিও চাওক এটো সিলিগুৰি কথা ডিসকাস কৰি আছো হা নিউ জলপাইগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচন বাগডোগৰা এয়াৰপোৰ্ট ফাইন তো আমি কোনখন ষ্টেটৰ কথা ডিসকাস কৰি আছো মানে সিকিমৰ কথা ডিসকাস কৰি আছো হয়নে নহয় এটো চাওক গ্যাংটক হৈ গল হয়নে তো সিকিমৰ কথা ডিসকাস কৰি আছো ইউমথাং ভ্যালি ওকে তো আমি আনসারটো হেতৰ কি পালো আমি আনসারটো হেতৰ D for dog পাইছিলো ওকে তো নেক্সট তো কি হয় which of the following two gulfs are connected by Hormuz Strait ওকে এটো another topic area of discussion হয় যোনটো UPSC বা APSC খুব ইন্টারেস্টেড হয় কি কোনটো ইসমাস হয় কোনটো স্ট্রেট হয় কোনটো কাক কানেক্ট কৰি আছে বসফরাস স্ট্রেট আগত আছে নে ডেন্ডেনেলি স্ট্রেট আগত আছে ফাইন ওকে তাৰ পিছত গিব্রাল্টাৰ কোনখিনিত আছে হেখিনি বহুত পপুলাৰ বস্তু হয় আৰু হেখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব সেন্ট লৰেন্স কোনটো এৰিয়া কয় হেখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব ফাইন হেখিনি আপোনালোকে মেছ আপ কৰিব নোৱাৰে সেন্ট লৰেন্স তো যদি UK কৈ দিয়ে that will be huge mistake ফাইন তো ইয়াতে আমি হৰমুজ স্ট্রেট তো নো এভরি ডে অলমোস্ট নিউজত থাকে এভরি ডে বিকজ ইট ইজ দ্য ভেরি রিস্কি রুট আৰু কিমান পাইৰেটছৰ হেৰি দমন হৈ গৈছে হে এৰিয়াখিনিত ইণ্ডিয়াই বহুত এক্টিভিটিজ কৰিছে হেতুৰ কাৰণে হয়নে নহয় আৰু ডেইলি নিউজত কিয় থাকে বিকজ অফ অইল এম্বাৰ্গো বিলাক অইল বিলাক হেৰি কৰে পাস থ্ৰু কৰে হেতু ৰুটেদি তো সেইকাৰণে বহুত ৰিস্কি হয় এভৰিবডি হেজ এ আই অন দিস স্ট্রেট ফাইন ওকে তো পার্সিয়ান গালফ এণ্ড গালফ অফ ওমান হয় ওকে কিন্তু আমি অলপমান পিকচাৰটো চাই লম কি পাৰ্সিয়ান গালফ হয়নে নহয় ফাইন আৰু তাৰপিছত গালফ অফ ওমান এতিয়া আমি অলপমান ক্লিয়াৰলি নোটিস কৰিম এটা বস্তু ঠিক আছে কি এখনটো আপোনালোকৰ ইৰাণ হয় হয়নে নহয় ইমেজন কিন্তু এটা বস্তু চাওক কি এইটো এই যোনখিনি পিন পইণ্ট হয় ন মেইন যোনখিনি স্ট্রেট অফ হৰমুজ হয় এইখন কিন্তু ওমান হয় ফাইন এই অকমান টুকুৰা মাটি ওমান হয় ওকে ফাইন ওকে ইয়াতে আপোনালোকে এবাৰ চাওক কি মাস্কাট ইয়াতে আছে আবু ধাবি কোনখিনিত আছে চাই লওক ফাইন দুবাই কোনখিনিত আছে চাই লওক তাৰ পিছত কাটাৰ দোহা কোট আছে বাৰহেন কোনখিনিত আছে ফাইন কুৱেট কোনখিনিত আছে ফাইন ইৰাক কোনখিনিত আছে আপোনালোকে এখিনি এখানে টিগ্ৰিছ ৰিভাৰ হয় ইউফ্ৰেটিছ ৰিভাৰ হয় কোট আছে ইৰাকৰ ওচৰত আছে হয়নে নহয় আমি হেখিনি বস্তু জানিব লাগিব আপোনালোকে এনেকে যেতিয়া এখন পিকচাৰ চাই তেতিয়া সব কান্ট্ৰি চাই লব আচ্ছা কুৱেট তো এখিনিত আছে ফাইন বাৰহেন তো এখিনি অকমান আছে তাৰপিছত কাটাৰ এখিনিত আছে ইৰাণ এখিনিত আছে আমি গুটেখিনি বস্তু ওভাৰঅল চাম Next question to what does the west coast of India why does the west coast of India receive more rainfall from southwest monsoon okay কি কৈছে southwest monsoon আমি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছিলো কি ইন্ডিয়াত southwest monsoon হয় আৰু ৰিট্ৰিটিং মনসুন তো কি বুলি কয় নৰ্থ ইষ্ট মনসুন হয় হয়নে নহয় নৰ্থ ইষ্ট মনসুন তো কি হয় অনশোৰ হয় নে অফশোৰ হয় অফ কোর্স অফশোৰ হয় হয়নে নহয় আৰু এটুত কি ময়েশ্চাৰ কন্টেন্ট কম থাকে isn't it আৰু এটু কি হয় অনশোৰ হয় আৰু ময়েশ্চাৰ কন্টেন্ট বেছি থাকে আৰু এটা বস্তু কি হয়
হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াখন যেহেতু এনেকুৱা হয় এইখিনিত ওয়েস্টাৰ্ণ ঘাটছ আছে হয় নহয় এইখিনিত ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ আছে আৰু ইণ্ডিয়াখন এনেকুৱা ডাইৰেক্ট প্লেন নহয় অকমান এনেকে গৈ লৈ এনেকুৱা অলপমান আমাৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হয় হয়নে নহয় ইণ্ডিয়াখনৰ isn't it ইণ্ডিয়াখনৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হয় এইখিনিত ওয়েস্টাৰ্ণ ঘাটছ আছে আৰু এইখিনিত ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ আছে isn't it তো এই যে নৰ্থ যোনটো ইষ্টাৰ্ণ হেৰি হয় যোনটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ যোনটো ডিটিৰিং মনসুন হয় হেতুৱে ন এই এৰিয়াখিনিত বেছি ৰেইনফল কৰে আৰু যোনটো সাউথ ইষ্টাৰ্ণ সাউথ ওয়েষ্টাৰ্ণ যোনটো হয় ব্যান্ড অফ অনশোৰ উইণ্ডছ হেতু এই গুটেই ওয়েষ্টাৰ্ণ হিলছ বিলাকত ওয়েষ্টাৰ্ণ ঘাটছ বিলাকত ডাইৰেক্ট আহিলে বিলাক খুন্দা মানে ন উঠি যায় ওপৰলৈকে বতাহটো যোনটো অনশোৰ উইণ্ড হয় ডাইৰেক্ট এটো সাপোজ ওয়েষ্টাৰ্ণ ঘাটছ আহিলে প্লে এনেকে বতাহটো উঠি যায় ঠিক আছে এই যে উঠি গল তাৰ পিছত ৰেপিডলি ৰেইনফল কৰায় ঠিক আছে তো আমাৰ এটা অপচন কিটা চাও কি খুদিছে why the western coast of India receive more rainfall কিয় হয় হেতু খুদিছে ফাইন আমি কি শিকিলো কি এনেকে খুন্দা খাই ডাইৰেক্ট উঠি যায় হেতু দি কিবা অপচন আছে নেকি সাম receive more rainfall from south west monsoon than the east coast ঠিক আছে unlike the east coast this coast is straight okay fine the western ghats obstruct the wind causing rainfall আমি যোনটো ডিসকাস কৰিছিল হেতুটো আমি পাই গলো বিফৰ বল তথাপি আমি বাকি কিটা সাম the east coast is broader than the west coast okay fine the eastern ghats extend parallel to wind direction ঠিক আছে receive more rainfall or reason তো নহয় এটুৱে হয় কি ডাইৰেক্ট western ghats তো ন western ghats ডাইৰেক্ট আহি যে খুন্দা খাই যায় তাৰ পিছত কি হয় যোনটো ময়েশ্চাৰ লেডেন উইণ্ড হয় ন হেতু ওপৰলৈকে গুচি যায় ঠিক আছে ওপৰলৈকে গুচি যোৱাৰ পৰিমাণত কি হয় কি যেতিয়া ওপৰলৈকে গুচি যায় তাৰ পিছত হেতু কনডেনসেশন হয় ডাইৰেক্ট বহুত ৰেইনফল কৰে হিউজ মাত্ৰাত ৰেইনফল কৰে ফাইন তো হেই যে ওপৰলৈকে যায় হেতুৱে মেইন ৰিজন হয় ওকে তো অলপমান এক্সপ্লেনেশন to some the western ghat or of the western side of the western ghat rise majestically to over 2500 meters okay above mean sea level to capture the Arabian Sea branch of moisture-laden southwest monsoon. The location of these mountain ranges is such that the southwest monsoon, fine, the southwest monsoon that break over the southernmost tip of the peninsula during the last week of May block the winds and they steadily rise against the mountain, fine, to condense rapidly and give copious rains on the western side. Okay fine consequently the eastern side is typically known as the rain shadow area okay কিয় rain shadow area বুলি কলো কি কৈছিলো কি এটো সাপোজ ওয়েস্টার্ন হয় এফালৰ পৰা অনশোৰ উইণ্ডছ আহি গৈছে এফালে আহি গৈছে ন তাৰ পিছত ইয়াতে কনডেনসেশন হয় বহুত ৰেইনফল হৈ গল হয় না এইখিনি এৰিয়া ডাইৰেক্টলি ৰেইন শ্যাডো হ'বনে নাই বিকজ এফালে আহি ডাইৰেক্ট উঠি গুচি গল হয় না নহয় এইফালে তো অকমানহে যাব পাৰিব ন হেই যি অকমান যাব হিহঁতি অকমান বৰষুণ দিব কিন্তু এটো সাইড আৰু এটো সাইডৰ কম্পেৰিজনত এইখিনি ৰেইন শ্যাডো হ'ব হয় না নহয় ৰেইন শ্যাডো হ'ব এটো ডেফিনেটলি আমাৰ এফালে আমাৰ হেৰি চেৰাপুঞ্জি সবতকে বেছি ৰেইনফল কিয় হয় ডাইৰেক্ট আহিলে ব্লক খুন্দা খাই এনেকে বতাটো উঠি গুচি যায় ন আৰু সেই কাৰণে হেখিনিতে ৰেইনফলটো বেছি হয় ওকে Next is with reference to biomes, consider the following statements. A biome is a community of plants and animals that have common characteristics for the environment they exist in. Okay. আপোনালোকে environment যেটা রিভাইজ কৰি থাকে biome কি হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত কমিউনিটি কাক কয় তাৰ পিছত পপুলেশন কাক কয় ঠিক আছে হেবিলাকৰ মাজত কিবা ডিফাৰেন্স আছে নেকি হেখিনি প্ৰপাৰলি চাব লাগিব তো ইয়াতে বায়োমৰ যোনটো ফাৰ্স্ট ডেফিনেশন হয় বায়োম কি হয় হেতু ডেফিনেশনে যদি আপোনালোকে জানে তেতিয়া এই স্টেটমেন্টটো আপোনালোকে কাৰেক্ট বা ৰং মাৰ্ক কৰিব পাৰিব আ বায়োম ইজ এ কমিউনিটি অফ প্লান্টস এন্ড এনিমেলস দ্যাট হ্যাভ কমন ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক ফৰ দ্য এনভায়ৰনমেন্ট দে এক্সিষ্ট ইন মানে কি কৈ আছে বায়োম এনেকুৱা কিবা এটা বস্তু হয় যত প্লান্টস আৰু এনিমেলস যোন থাকে সবৰে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকটো বুলি কিবা সেম হয় হেতুৱে কব চেষ্টা কৰি আছে ফাইন তো বায়োমৰ তো ওভাৰঅল আইডিয়াটো হেতুৱে হয় ইজন্ট ইট গ্ৰাছল্যান্ড বায়োম থাকিব পাৰে হয় না নহয় আৰু কি হয় টুন্ড্ৰা এৰিয়াত এটা বেলেগ বায়োম থাকিব পাৰে ডেজাৰ্ট এৰিয়াত এটা বেলেগ বায়োম থাকিব পাৰে তাতে যোনবিলাক প্লান্টস এন্ড এনিমেলস হয় হিহঁতৰ কিছুমান কমন ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক থাকিব পাৰে ন প্লান্টস বিলাকৰ কি হয় ডেজাৰ্ট এৰিয়াত প্লান্টস বিলাকে কি কৰে যোনবিলাক হেৰি হয় মানে ক্যাকটাস টাইপ প্লান্টস বিলাক হয় যোনে কি হয় ময়েশ্চাৰ কন্টেন্টটো ৰিলিজ কৰিব নিবিচাৰে আৰু যোনবিলাক এনিমেলস হয় হিহঁতে কি কৰে বহুত কনসেন্ট্ৰেটেড ইউৰিন হেৰি কৰে হয় না নহয় লেট গো কৰে কিয় কাৰণে কৰে পানীটো বচাবৰ কাৰণে তো প্লান্টস আৰু এনিমেলস দুটা এক্সাম্পল দিলো ক্যাকটাস আৰু আপোনাৰ হে কিছুমান এনিমেলস ৰেটস টাইপ এনিমেল কিছুমান আছে যোনে বহুত কনসেন্ট্ৰেটেড ইউৰিন কৰে তো দুইটা ইটো সিমিলাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক শো কৰি আছে ন কি হয় ডেজাৰ্ট বায়োমন ইজন্ট ইট তো স্টেটমেন্ট 1 তো আমাৰ সেম হৈ গল হয় নে মানে ৰাইট হৈ গল the boundaries of different biomes on land are determined mainly by climate fine যদি ক্লাইমেটেডি ডিটারমাইন নকৰে আৰু কিহেদি কৰিব
হয়নে না ডেজাৰ্ট টুন্ড্ৰা গ্ৰাছলেণ্ড কিহেদি ডিটাৰমাইন কৰি আছে ক্লাইমেটেডিটো কৰি আছে ন কোট কিমান বৰষুণ পৰিছে কোট কিমান পৰা নাই হেতুইটো ডিটাৰমাইন কৰি আছে ফাইন So this is okay. The tundra is the coldest of the biomes. ঠিক আছে the tundra is the coldest of the biomes definitely কারণ কি এটা পার্মাফ্রস্টৰ লেয়াৰ থাকে ফাইন যোনটো এটা কি হোৱা দেখা গৈছে পার্মাফ্রস্টৰ যোনটো লেয়াৰ আছে ন হেতু লাহে লাহে গলি থকা যোৱা দেখা গৈছে হয়নে কি হয় ফ্ৰোজেন যোনটো ল্যান্ড হয় আন্ডাৰগ্ৰাউন্ড যোনটো ফ্ৰোজেন ল্যান্ড হয় পার্মাফ্রস্ট বুলি কয় হেতুৰ পৰা কি নতুন নতুন কিছুমান ব্যাকটেৰিয়া এইবিলাক গ্ৰোথ হৈছে বুলি কোৱা হৈছে ক্লেম কৰা হৈছে সাইন্টিস্ট বিলাকে number 4 is ecotype is a transition area between two biomes where communities interact fine so 1 2 and 3 to definitely right হয় আমি জানো তো আমি C বা D মার্ক কৰিম ঠিক আছে তো আপোনালোকে যদি D টো নাজানেও কি ইকোটাইপ কি হয় ইকোটাইপ আৰু ইকোটোনৰ মাজত যদি ডিফাৰেন্সটো নাজানে ঠিক আছে যোনখিনি বেসিক ডেফিনিশন মই এক্সপেক্ট কৰি আছো জানাটো কি ইকোটাইপ কি হয় ইকো স্পিসিস কি হয় ঠিক আছে হিহঁতৰ জেনেটিক্যাল ডিফাৰেন্স আছে নেকি তাৰ পিছত ইকোটোন কি হয় হেখিনি বেসিক ওয়ান লাইন ডেফিনিশন ওয়ান লাইন সামারি জানিব লাগে তো টিটিয়াওটো আপোনালোকে 50-50 লকেটো আহি পাইছে ন তো ভেরি গুড ইউ আর ইন এ ভেরি গুড পজিশন প্লিজ মার্ক ওয়ান আনসার ফাইন হিয়ার দ্য fourth statement is wrong ঠিক আছে তো number is not correct in evolutionary ecology an ecotype sometimes called ecospecies describes a genetically distinct geographic variety population or race within a species which is adapted to specific environment conditions that typically show morphological differences আছে বুলি কৈছে কাৰ আছে ইকোটাইপ और মরফোলজিক্যাল ডিফারেন্স হেতুই মই কলো কি ইকো স্পিসিস আৰু ইকোটাইপ হিহঁতৰ মরফোলজিক্যাল ডিফারেন্সেস আছে নে জেনেটিক ডিফারেন্সেস আছে হেখিনি পার্টিকুলারলি জানিব লাগিব ফাইন আৰু আমি কি হ'ব লাগিছিল একচুয়ালি ওয়ার্ডটো ইকোটোন হ'ব লাগিছিল ইজ এ ট্রানজিশন এরিয়া বিটুইন টু বায়োমস আৰু ইকোটোন এরিয়াটোত কি হয় কি এটো সাপোজ ডেজার্ট ইকোটোন ফাইন সরি ডেজার্ট এখন বায়োম আছে ডেজার্ট এরিয়া আছে আৰু এটো সাইডে গ্ৰাছল্যান্ড আছে এই মাজৰ এরিয়াখিনি যত ডেজার্ট আৰু গ্ৰাছল্যান্ড দুটা মিক্স হৈ আছে ন ফাইন হেখিনি এরিয়াটো দুইটাৰে হেৰি দেখা পোৱা যায় কি ডেজাৰ্টৰো কিছুমান এনিমেলস দেখা পোৱা যাব বা গছ গছনি দেখা পোৱা যাব আৰু গ্ৰাছল্যান্ডৰো কিছুমান দেখা পোৱা যাব তো এই এৰিয়াটোত না এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি নতুন কিছুমান স্পিসিস দেখা পাই যায় আপোনালোকে ফাইন হেতুৱে ইকোটোন বুলি কয় ওকে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট দ্য বায়োম ইজ আ community of plants and animals that have common characteristic for the environment they exist in any biome can comprise a variety of habits no two biomes are alike fine ki kose বহুত extreme statement হেকাৰণে মই মনত ৰাখিব কৈ আছো no two biomes are alike fine the climate determines the boundaries of a biome and the abundance of plants and animals found in each of them fine the most important climatic factors are temperature and precipitation statement 3 is correct the tundra is the coldest of the biomes okay fine tundra is the coldest of the biomes the tundra is found in regions just below the arctic caps of arctic extending across north america to europe and siberia in asia much of alaska and about half of canada are in the tundra biome the temperature are so cold that there is a layer of permanently frozen ground below the surface with varying thickness fine called permafrost okay this permafrost is a defining characteristic of the tundra biome vegetation in the tundra has adapted to the cold and the short growing season okay আমি এটা এটা হেৰি চাইলো কি কি আছে মেৰিন বায়োম ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ বায়োম টুন্ড্ৰা বায়োম বৰিয়েল ফৰেষ্ট বায়োম হয়নে নহয় তাৰপিছত গ্ৰাছল্যান্ড ডেজাৰ্ট সাভানা আমি ডিসকাস কৰিলো ট্ৰপিক্যাল ৰেইন ফৰেষ্ট টেম্পাৰেট আপোনালোকৰ ৰাফ এটা আইডিয়া হ'বৰ কাৰণে কি বায়োমটো একচুয়ালি হয় কি আমি ডেজাৰ্টৰ এক্সাম্পল লৈছিলো হয়নে না গ্ৰাছল্যান্ডৰ এই লাইনটোত আমি কি কৈছিলো ইকোটোন বুলি কৈছিলো হয়নে নহয় ইকোটোন বুলি কৈছিলো হেতু কথাই পিকচাৰত ডেসক্ৰাইব কৰা আছে ফাইন এটো আমি এখিনি এৰিয়া টুন্ড্ৰা বায়োম পার্মাফ্রস্ট আছে বলি যে ডিসকাস কৰিছিল এই গুটেখিনি এৰিয়া চাও কি এটো যদি পোলার ক্যাপ আছে একদম তলে তলে যিখিনি এৰিয়া আছে হেখিনি টুন্ড্ৰা বায়োম একদম লাষ্টৰ শেষৰখিনি ফাইন নেক্সট কি হয় আচ্ছা কনভেনশনস আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব বুলি কৈছিল কনভেনশনস কোৱেশ্চন আহি গল ফাইন তো ইয়াতে চাও এটা কি আছে Okay, consider the following pairs. আমি ইয়াতে সবকে পপুলার কোনটো জানো ঠিক আছে স্টকহোম বেজেল আৰু ৰটাৰডাম এই তিনটা আমি একেলগে মুখস্থ কৰিব লাগে ফাইন এটা অইনটোৰ অবিহনে নচলে আমি যেতিয়া মুখস্থ কৰো ইকোলজিত এই হেৰিবিলাক লেজিসলেশনস বিলাক ফাইন বা কনভেনশনস খিনি এই তিনটা আমি একেলগে মুখস্থ কৰো আৰু ৰামসাৰটো কিহৰ কাৰণে আছিল ৰামসাৰ নামৰ সিটি কোড আছে ইৰাণত আছে হয়নে নহয় 2 ফেব্ৰুৱাৰী 1971 তো আমি কি হয় ওয়েটল্যান্ড ডে অবজার্ভ কৰো isn't it তো we know কি
ৰামসাৰ সাইটস যেহেতু ইন্ডিয়াত ইমান ডিক্লেয়াৰ কৰা আছে তো এটলিষ্ট এটো এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো কি ৰামসাৰটো জানে আপোনালোকে হয় না তো ৰামসাৰটো যে ওয়েটল্যান্ড হয় আমি জানিব লাগে কি আছে ট্ৰান্সলেশন মেৰাইন ৰিসোর্স হার্ভেস্টিং সো দিস ইজ নট ৰাইট তো ডেফিনেটলি অল ফোর পেয়ার্স নহয় ঠিক আছে আই এম শিওর অ্যাবাউট ইট হয় না তাৰ পিছত আমি এটাহে এলিমিনেট কৰিলো এ ফৰ এপল বি ফৰ বল আৰু সি ফৰ ক্যাট থাকিলে তো স্টকহোম কনভেনশন টু কি হয় স্টকহোম কনভেনশন মই শর্টকাটত মনত ৰাখিছিলো সামথিং টু ডু উইথ পিওপি ফাইন কিবা আছে না নাই সাম অন পারসিস্টেন্ট অর্গানিক পলিউটেন্স ফাইন তো এটো রাইট হয় ঠিক আছে অল ফোর পেয়ার্স রাইট নহয় ঠিক আছে এটা পেয়ারটো ডেফিনেটলি রাইট হয় ওকে স্টকহোম কনভেনশন হৈ গল বেজেল কনভেনশন ট্রান্সবাউন্ডারি মুভমেন্ট অফ হাজারদাস ওয়েস্ট ফাইন বেজেল মুভমেন্টত মই জানো কি হাজারদাস ওয়েস্টৰ লগত কিবা ৰিলেটেড তাতকে বেছি মই না জানো টু ওয়ার্ড সামারি ঠিক আছে বেজেল কনভেনশন হাজারদাস ওয়েস্ট আৰু স্টকহোম টু পিওপি হিমানে জানো ঠিক আছে রটারডাম কনভেনশন টু কি হয় হাজারদাস কেমিক্যালস এন্ড পেস্টিসাইডস okay তো এই তিনটা স্টেটমেন্ট these three conventions are right so our answer is C fine one line summary but two word summary মই হিমান খিনি এক্সপেক্ট কৰি আছো স্টকহোম POP বাস হিমান মনত ৰাখিব বেজেল টু হাজারদাস ওয়েস্ট মনত ৰাখিব আৰু ৰটারডাম আৰু বেজেলৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে যদি লাগা হয় হাজারদাস কেমিক্যালস এন্ড পেস্টিসাইডস আৰু এটো হাজারদাস ওয়েস্ট হয় ফাইন হাজারদাস ওয়েস্ট আৰু এনেকে ভাবি লব কি হেতু বেছি ডিটেইলত কোড ডিসকাস কৰা আছে ৰটারডামত ডিসকাস কৰা আছে বেজেলৰ বেছি মানে বেছি এক্সটেন্ডেড ভার্জন টু কি হয় রটারডাম হয় আপোনালোকে হেনেকে মুখস্থ কৰিব পাৰে ফাইন Okay, so amar yate C for cat to answer hoy pair 1 is correctly matched Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants was adopted in 2001 entered in force on 2004 etu alop man monot rakhi lobo jodi chronology to hude ki Ramsar agot ahisile ne UNFCCC Rio de Janeiro Convention to agote ahisile ne Kyoto Protocol agot ahisile fine to titi apnaloke janibo lagibo It is a global treaty to protect human health and the environment from chemicals that remain intact in the environment for long periods, become widely distributed geographically, accumulate in the fatty tissue of humans and wildlife, and have harmful impact on human health or on the environment. It calls for international action on three categories of POPs: pesticide, industrial chemicals and unintentionally produced POPs. Okay, pair 2 is correctly matched. Basel Convention is an international treaty that was designed to reduce the movement of hazardous waste. Aru Rotterdam to ki Baselor all of extended version ki hoy ebar sai lo etu kuntu year ot adopt kora hoisile 1989 fine mane ki bujai ase ki it came in force in 1922 hoy na noy mane Rio de Janeiro hoy na noy same year to mane bujai ase ki Stockholm to Baselor pisot ahise isn't it aru pair 3 is correctly matched Rotterdam Convention is a multilateral treaty to promote shared responsibilities in relation to importation of hazardous chemicals the convention promotes open exchange of information and calls on exporters of hazardous chemicals to use proper labeling fine chemicals or logot related aru ki hoy baselot ke olo besi extended hoy baselor extended version to rotterdam hoy himan khini monot rakhibo thik ase ramsar convention to ami salve 1971 hoy na noy came in force in 1975 wetlander logot relation ase amar india bahut kikhon wetland ase already to ami hekhini to usually janibo lage fine often seen in news C40 cities network is aims to fine C40 cities network to no 2021 2022 khub news ot asile fine just corona hoi jor bisal to yate B2 right answer hoy fight climate change and reduce greenhouse gas emission thus reducing climate change fine climate risk okay to eto apnalokor current affairs or ahise question to apnaloke jodi olop man at least one liner jane fight climate change reduce greenhouse gases thik ase to আপোনালোকে যদি ইমান খিনি জানিলে হয় কি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত কিবা ৰিলেটেড হয় গ্ৰীণ হাউসৰ লগত ৰিলেটেড তেতিয়াও তো মাৰ্ক কৰিব পাৰি হেতেন এই আনসাৰটো ফাইন তো কিবা অৰ্গানাইজেচন বিলাক বা যোনবিলাক বস্তু নিউজত আছে হা যোনবিলাক কনভেনশন নিউজত আছে একদম লাইন বাই লাইন আপোনালোকে নাজানিলেও এটা বেজেলটো যে আমি জানো হাজারদাস ওয়েস্ট বাস হিমানে জানো আৰু একো না জানো ৰামসাৰটো জানো ওয়েটল্যান্ড হিমানে জানো ফাইন হিমান খিনিতে তো কাম হৈ গৈছিলে তো এটো আপোনালোকে খালি জানিলে হলতেন ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্ৰীণ হাউস গ্যাস বাস টু ওয়ার্ডস হিমান খিনি তো আপোনালোকৰ এটো আনসাৰ উলাই গলতেন ন ওকে অলপমান এতিয়া যেহেতু আহি গৈছে আমি ডিসকাস কৰি লওঁ ফাউন্ড ইন 2005 ঠিক আছে ফাইন মানে স্টকহোমৰ এক বছৰ পিছত হয় না স্টকহোমটো কিতিয়া আছিল 2004 আৰু বেজেলটো কিতিয়া আছিল
1989 হয় নে মুখস্থ কৰি গৈ আছো আমি যাতে পঢ়ি গৈ আছো আৰু পাহৰি গৈ নাথাকো তো কি হৈছে C40 cities climate leadership group is an association of 97 cities from around the world. C40 it is a global network of mayors aimed to fighting climate change, reducing greenhouse gas emission, thus mitigating climate risk. The group presents 1/12 of the world population. Fine. And a quarter of the global gross domestic product. The goal of C40's initiative is to reduce the emission of its member cities to half within a decade. Okay, next is which of the following statements is correct regarding wetlands? Ola bagote ki salo? Ramsar 1971 হয় না 2nd February wetland day, isn't it? So now there are 75 Ramsar sites in India at present. Okay, Sundarban, West Bengal was the first Ramsar site. No. Madhya Pradesh has the largest number of Ramsar sites. No. Deepor Bill is a Ramsar site covered under Montreux record. No. Fine. So number A for apple is right here. কিন্তু আমি চাই লওঁ কি এই যে এটা ক্লেম কৰা হৈছে কি ফার্স্ট Ramsar site কি হয় largest number of Ramsar sites কোট আছে হেগিরা চাই লওঁ ইয়াতে কি আছে চিল্কা লেক ওড়িশা এন্ড কিওলাদো ন্যাশনাল পার্ক রাজস্থান okay where the first Ramsar sites aru ki hoy Kiolado National Park was in the Montreux record, isn't it? Okay, Tamil Nadu has the largest number of Ramsar sites. Mona rakhibo Tamil Nadu. Fine, Ramsar site sobotke beshi ase. Deepor Bill is a Ramsar site but not covered under Montreux record. Only 2 Ramsar sites of India, Kiolado National Park of Rajasthan and Lothak Lake of Manipur. Lothak mane Phumdis, hoy ne dancing deer হয় না ফুমদিস ফ্লোটিং ন্যাশনাল পার্ক বুলি কওঁ are included in Montreux record. Montreux record basically কি হয় those Ramsar sites which are under threat